Good afternoon, students. In the previous lecture, we have initiated discussion regarding the factors affecting to the DTA curve. And we know that broadly there are three types of the factors which affects on the shape of the DTA curve. And these three factors are classified as the first factor is the environmental factor. First factor is the environmental factor. And I just 1 minute. काय झालेलं थोडंसं environmental factor, and the second factor is the factor. Second one is the instrumental factor, and the third factor is the sample characteristics. Sample characteristics. So these are the three factors. हे तीन factors आहेत. एक मिनिट थोडंसं माझा पेन सिलेक्शन होईना झालेलं. ठीक आहे. I will check it. Okay, just wait a minute. Just wait 1 minute. I will stop the screen sharing. Okay. So these are the three different factors. काहीतरी प्रॉब्लेम झाला आहे. एक मिनिट. Please wait 1 minute. So okay, so first factor is environmental factor. This factor we have discussed in detail in the last lecture. Again, we have seen the second type of the factors which affects on the DTA curve, that is instrumental factors. And we have seen in the instrumental factor, there are some again further sub factors which affects on the shape of DTA curve. So first one is sample holder. Then we have seen the differential temperature device, that is sensor, that is sensing device. Then the furnace characteristics also plays very important role in the shape of the DTA curve. Then the heating rate is also there, heating rate, and the next one is the recorder. So these are the some factors which affects on the shape of the DTA curve. So now in the today's lecture, we are going to discuss the next factor, that is sample characteristics which affects on the shape of the DTA curve. So in the sample characteristics, again further there are sub factors, that is first factor is the particle size of the sample. First factor is the particle size of the sample. See, these factors we have also discussed in the discussion of the factors affecting to the thermogrametric analysis, TG curve ला जे काही factors affect करतात त्याच्यामध्ये आपण ते already discuss केले. So in case of the particle size, basically if the particle size is larger one, म्हणजे काही increase in particle size in peak area of the curve decreases. Increase in particle size, peak area of the curve decreases. Peak area जो आहे curve चा तो कमी होतो particle size जर वाढली. And peak also shifts to the higher temperature. Peak shifts to the higher temperature. Peak shifts to the higher temperature, and completion of the peak, म्हणजे completion temperature of peak also increases. Completion temperature of peak increases. Completion temperature of the peak increases. So these are the three major changes will get happen with the DTA curve when the particle size is larger one. म्हणजे काय असेल की peak area decreases, peak चा area कमी होतो, peak लहान छोटा होतो, peak area कमी होतो. Then peak shifts to the higher temperature. म्हणजे समजा peak जर तुम्हाला इथं येणार असेल कुठेतरी या टेम्परेचरला इथं यायला एक्सपेक्टेड असेल, but this peak will shift to the higher temperature. म्हणजे इथं एक्सपेक्टेड होतं पण आला या ठिकाणी. Peak shift to the higher temperature. Again the completion temperature of the peak, म्हणजे this is the completion temperature of peak, it will also shift to the higher temperature. So this is the effect of the particle size of the sample. So what will get happen whenever the particle size of the sample increases. तर तो हा मुद्दा आहे. Then the next one is that second one, that is the degree of crystallinity of the sample. Next factor is the degree of
crystallinity of the sample, degree of the crystallinity of the sample. So in case of the degree of crystallinity of the sample, if sample is obtained by quenching technique or some high, generally काय की degree of crystallinity in the sense काय की what is the percentage of crystallinity is present in a given sample, that also affects on the shape of the DTA curve. म्हणजे कुठल्या मेथडनं तुम्ही सॅम्पल बनवताय त्याच्यावरती पण बऱ्याच गोष्टी बेसिकली काय आहे की डिपेंड आहेत. म्हणजेच काय की सम सॅम्पल्स which are prepared by the quenching technique. आता quenching technique in the sense काय की इमिजिएटली ते सॅम्पल जे आहेत ते आपण काय करतो की कूल करतोय क्रिस्टलायझेशन करत असताना, तर त्याला आपण जनरली क्वेंचिंग टेक्निक असं म्हणतो. अँड दीज सॅम्पल्स पर्टिक्युलरली हॅव अ हाय मेटास्टेबल स्टेट्स. मेटास्टेबल स्टेट म्हणजे काय की जनरली क्रिस्टलाइन म्हणजे लॅबाईल स्टेट, त्याच्यानंतर सुपर सॅच्युरेटेड स्टेट, याच्यामध्ये एक स्टेट असते त्याला आपण जनरली मेटास्टेबल स्टेट असं म्हणतो. आणि त्याच्यामुळे काय की जनरली हे जे काही मेटास्टेबल स्टेटमध्ये असणारे सॅम्पल्स आहेत तर त्याच्यामुळे पण काय होतं की जनरली क्रिस्टलायझेशन कर्व जो आहे त्याच्या शेपवरती इफेक्ट होतो. म्हणजे डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी इन द सेन्स काय की जनरली एखाद्या सॅम्पलमध्ये किती पर्सेंट क्रिस्टलिनिटी आहे, एखाद्या सॅम्पलमध्ये क्रिस्टलिनिटी किती पर्सेंट आहे त्याच्यावरनं सुद्धा त्या सॅम्पलचा जो DTA कर्व आहे तर त्याचा त्याच्यावरती बेसिकली इफेक्ट होतो. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. देन वेन वी आर हिटिंग सच अ सॅम्पल, म्हणजे कोंचिंग पद्धतीने जे बनवलेलं सॅम्पल आहे हे ज्यावेळेस सॅम्पल आपण हिट करतो तर त्याच्यामुळे काय होतं की जनरली काय होतं की इट रिलीजेस द सडन एनर्जी और इट रिलीजेस सम अमाऊंट ऑफ एनर्जी सडनली, आणि त्याच्यामुळे काय होतं की एक्झोथर्मिक पीक जे आहे ते तुम्हाला जास्त बघायला मिळतात. म्हणजे जनरली काय की क्वेंचिंग पद्धतीने जे बनवलेले सॅम्पल्स आहेत, सो दिस सॅम्पल्स रिलीजेस सडनली some amount of energy while we are heating to this sample, and therefore some exothermic peaks are observed while heating to this particular sample. म्हणजे याचा DTA कर्व जर आपण घेतला तुम्हाला असे एक्झोथर्मिक कर्व्स जे आहेत तर ते बेसिकली बघायला मिळतात. अगेन द पीक एरिया इज ऑल्सो गेट अफेक्टेड बाय द डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी. म्हणजे सॅम्पलचा अमाऊंट किती आहे याच्यावर पण बऱ्याच गोष्टी डिपेंड आहेत. म्हणजे अमाऊंट ऑफ सॅम्पल, नेक्स्ट फॅक्टर आपण घेऊया अमाऊंट ऑफ सॅम्पल. So how this amount of sample affect here? तर जनरली अमाऊंट ऑफ सॅम्पल अफेक्ट्स ऑन दी पीक एरिया. पीकचा जो एरिया आहे तो किती येणार, पीकच्या अंडरचा जो एरिया आहे हा खालचा तो किती येणार, हा हे कशावरती डिपेंड आहे, इट डिपेंड्स ऑन दी अमाऊंट ऑफ सॅम्पल. बट दिस पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम वी कॅन ओव्हरकम बाय युझिंग द क्रुसिबल ऑफ दी परफेक्ट, किंवा आपण काय म्हणू शकतो की स्पेसिफिक जॉमेट्री. सो दिस वी कॅन ओव्हरकम by using the crucible, that is sample holder, by using the sample holder of specific geometry. एका विशिष्ट जॉमेट्री जर सॅम्पल होल्डर आपण यूज केली तर आपण जनरली काय करू शकतो, हा जो प्रॉब्लेम आहे पीक एरिया वाढायचा सॅम्पलच्या साईजमुळे, तर तो प्रॉब्लेम आपण काय करू शकतो बेसिकली कमी करू शकतो. सो दिस इज अबाउट द सेकंड इफेक्ट. देन द वेट ऑफ सॅम्पल, दिस इज द थर्ड वन, वेट ऑफ सॅम्पल. वेट ऑफ सॅम्पल ऑल्सो अफेक्ट्स ऑन द शेप ऑफ द DTA कर्व. वेट ऑफ सॅम्पल जे आहे त्याच्यामध्ये बेसिकली काय की याच्यामुळे पीकची इंटेन्सिटी वाढते आणि पीकचं टेम्परेचर जे आहे ते सुद्धा वाढतं. म्हणजे इथं पीक यायच्या ऐवजी मग तो पीक थोडा पुढच्या टेम्परेचरला येतो. तर इट इज अगेन द इफेक्ट. म्हणजेच काय की ॲज वेट ऑफ द सॅम्पल इन्क्रीजेस ॲक्च्युअली डिग्री ऑफ इंटेन्सिटी इन्क्रीजेस ॲज वेल एज पीक विल अपेअर ॲट द हायर टेम्परेचर. म्हणजे इथं यायच्या ऐवजी पीक तुम्हाला कुठेतरी हायर टेम्परेचरला थोडंसं येणार आहे. ओके, आणि दुसरी गोष्ट आहे की सॅम्पल जर कमी घेतलं, इफ यू आर टेकन अ स्मॉल सॅम्पल, इफ यू आर टेकन अ स्मॉल सॅम्पल देन रिझोल्युशन तुम्हाला चांगलं मिळतं आणि पीकची इंटेन्सिटी पण एवढी जास्त मिळत नाही आणि पीक एका स्पेसिफिक टेम्परेचरला व्यवस्थित मिळतो. म्हणजेच इफ वी टेकन अ स्मॉल सॅम्पल देन रिझोल्युशन इन्क्रीजेस, रिझोल्युशन इन्क्रीजेस, तर तिथं रिझोल्युशन जे आहे ते तुम्हाला व्यवस्थित मिळतं. म्हणजे पीक जे आहेत ते बऱ्यापैकी तुम्हाला काय होतील की शार्प येतील आणि स्पेसिफिक येतील. ओके, and the next characteristic of the sample is the diluent. Diluent. So what is diluent? Diluent म्हणजे काय माहिती कोणाला? What is diluent? Anyone please? What is diluent? Generally there are some compounds that we are mixing with our sample. Generally आपण ज्यावेळेस अनालिसिस करतो, DTA कर्व करतो, त्यावेळेस त्या DTA कर्व काढत असताना सॅम्पलमध्ये दुसरा एखादा कुठला तरी कंपाऊंड मिक्स केला जातो. कशासाठी? टू मेंटेन द कॉन्स्टंट हीट कॅपॅसिटी. टू मेंटेन द कॉन्स्टंट हीट कॅपॅसिटी. सॅम्पलची हीट कॅपॅसिटी कॉन्स्टंट मेंटेन करायसाठी त्या सॅम्पलमध्ये एक दुसरा एक कंपाऊंड ऍड करतो आपण, त्याला आपण डायल्युएंट असं म्हणतो.
डायल्युएंट म्हणजे आपण बेसिकली डायल्यूट करायसाठी वापरलेलं जे कंपाऊंड त्याला आपण डायल्युएंट असं म्हणतो. तर तो जो डायल्युएंट आहे, सो डायल्युएंट ऑल्सो अफेक्ट्स ऑन द एरिया ऑफ द पीक, इट ऑल्सो अफेक्ट्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द पीक अँड अगेन अफेक्ट्स ऑन द रिझोल्युशन ऑफ द पीक. म्हणजे पीकचं रिझोल्युशन, त्यानंतर पीकचा एरिया आणि पीकचं टेम्परेचर, या तीन गोष्टीवरती ऍक्च्युली डायल्युएंटचा इफेक्ट होतो. सो डायल्युएंट इज वन ऑफ द कंपोनंट that we are using or that we are mixing with the sample to maintain the constant heat capacity, to maintain the constant heat capacity. the sample's heat capacity constant maintain ठेवायसाठी त्याच्यामध्ये दुसरा एखादा कंपोनंट आपण ऍड करतो, त्याला आपण बेसिकली डायल्युएंट असं म्हणतो. आणि जनरली डायल्युएंट मुळे काय होतं, देर इज इफेक्ट ऑन द शेप ऑफ द देर इज इफेक्ट ऑन द एरिया ऑफ द पीक, again effect on the temperature of the peak, and again effect on the resolution of the peak. Okay, so these are the some factors. आता जनरली याच्यामध्ये अजून बरेचसे फॅक्टर आहेत की केमिकल रिएक्टिव्हिटी ऑफ द सॅम्पल असेल, किंवा केमिकल रिएक्टिव्हिटी ऑफ द सॅम्पल होल्डर, किंवा काय असेल की केमिकल रिएक्टिव्हिटी ऑफ द थर्मोकपल दॅट वी आर युझिंग टू डिटरमाइन द टेम्परेचर. थर्मोकपल वापरतो, किंवा आपण त्याच्यामध्ये जे गॅस भरतो फर्नेसमध्ये, म्हणजे ॲम्बिएंट गॅसेस एन्व्हायरमेंट, ह्या सगळ्यांची ज्या रिएक्टिव्हिटी किती आहेत केमिकलचे, दॅट ऑल्सो अफेक्ट ऑन द DTA कर्व, दॅट ऑल्सो अफेक्ट ऑन द DTA कर्व. किंवा केमिकल रिएक्टिव्हिटी ऑफ द डायल्युएंट दॅट वी आर युझिंग टू मिक्स विथ द सॅम्पल. बघा, म्हणजे ॲम्बिएंट गॅस विच इज फिल्ड इन द फर्नेस, देन द सॅम्पल विच इज फिल्ड इन द सॅम्पल दॅट वी आर युझिंग, देन सॅम्पल होल्डर अँड द थर्मोकपल, डायल्युएंट, ह्या सगळ्यांचे जे केमिकल रिएक्टिव्हिटीज आहेत, सो दिस केमिकल रिएक्टिव्हिटीज अफेक्ट्स ऑन दी शेप ऑफ दी DTA कर्व. तर त्याचा DTA कर्वच्या शेपवरती सुद्धा बेसिकली इफेक्ट होतो. आणि त्याच्यामुळे काय की वी शुड टेक दिस मटेरियल ॲज पॉसिबल ॲज इनर्ट. हे सगळे मटेरियल शक्यतो इनर्ट असावेत. म्हणजे तुमचं सॅम्पल सोडून, सॅम्पल हे काय तुमच्या हातात नाही कसं असणार आहे. ओके, हे सोडून बाकीचा ॲम्बिएंट गॅस जो वापरतो एन्व्हायरमेंटसाठी तो इनर्ट असावा, सॅम्पल होल्डर इनर्ट असावा, थर्मोकपल इनर्ट असावा, किंवा डायल्युएंट जर यूज केला तो डायल्युएंट पण इनर्ट असावा, की जेणेकरून याच्यावरती टेम्परेचरचा काही इफेक्ट होऊ नये आणि कुठल्याही प्रकारचे केमिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स त्या सॅम्पलला दाखवू नये. ओके, सो देअरफॉर इट इज नेसेसरी टू यूज सच अ मटेरियल विच आर इनर्ट वन. तर इनर्ट आहेत असे मटेरियल बेसिकली तिथं आपण यूज करायला पाहिजे. ठीक आहे. So this is all about the some factors which affects on the shape of the DTA curve. Basically तीन टाइपचे फॅक्टर्स आपण बघितले, that is environmental factor, then the instrumental factor and the sample characteristics. So in the sample characteristics we have seen that generally crystallinity of the sample, then the particle size of the sample, again the amount of the sample, that all affect on the shape of the DTA curve. And one more factor, that is whatever the diluent that we are using to mix with the sample to maintain the heat capacity of the sample, that also affect on the shape of the DTA curve. So these are the some sample factors. Again the chemical property मध्ये आपण ते बघितलं की sample holder, sample not but sample holder, then thermocouple and the diluent that we are using, or as well as whatever the gases that we are filling in the furnace, so all these should be इनर्ट. तर हे सगळे इनर्ट असायला पाहिजे, जेणेकरून दे शुड नॉट बी रिॲक्ट विथ युअर सॅम्पल, देर विल बी नो इफेक्ट ऑन द शेप ऑफ द DTA कर्व. ओके, सो द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस सब टॉपिक, that is applications of the DTA curve. Applications of DTA curve or applications of the differential thermal analysis technique. या टेक्निकचे ऍक्च्युअल ऍप्लिकेशन्स काय आहेत, तर ते ऍप्लिकेशन्स आपण इथं बेसिकली डिस्कस करतोय. So generally see, we have almost seen that whenever there is a physical change, or whenever the change in the energy occurs due to some physical changes, तर तिथं आपल्याला पीक जे आहे ते कशी मिळतात, तर बेसिकली एंडोथर्मिक असतात. आणि केमिकल चेंजेस ज्यावेळेस होतात ना त्यावेळेस तुम्हाला एक्झोथर्मिक जे पिक्स आहेत, तर ते एक्झोथर्मिक पिक्स बेसिकली जास्त बघायला मिळतात. ठीक आहे. आता DTA ॲपॅरेटस जे आहे किंवा DTA हे जे अनालिसिस टेक्निक आहे, so this analysis technique we can use to detect the various types of the physical transformations, to detect or to determine the various types of the physical transformations. So in the various types of the physical transformations, we can detect the melting point as well as freezing, then volatilization, then changes in the crystallinity, specific heat absorption,
then desorption. So all these types of the changes which occurs with the sample that we could determine with the help of the DTA curve. Again, we can determine the various types of the chemical changes which also occurs with the sample, chemical as well as the physical changes. So now here we will discuss some important applications of the DTA. DTA, I mean, that is differential thermal analysis ही जी टेक्निक आहे त्याचे काही इम्पॉर्टंट ऍप्लिकेशन्स आपण बघणार आहे. त्याच्यातलं सगळ्यात पहिलं जे ऍप्लिकेशन आहे DTA दॅट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द heat of reaction. Determination of heat of reaction. So determination of heat of reaction, basically we know that what is heat of reaction. What is heat of reaction? Anyone please? What is heat of reaction? काय heat of reaction basically काय आहे? कोण सांगेल? What is heat of reaction? 3% चार्जिंग राहिली माझ्या मोबाईल मध्ये. I don't know when it will get finish. लवकरच संपेल. Heat of reaction काय? What is heat of reaction? Amount of heat that added or removed during chemical reaction. Amount of heat that added or removed during a chemical reaction. Okay. So how could we explain in another word, in another way? अजून वेगळ्या वेने काय सांगता येईल का? Yes. आणखीन काय सांगता येईल? Amount of heat added or removed during a chemical change. म्हणजे कुठली केमिकल रिएक्शन होत असताना जी हिट कुठे ऍड करायची ऍक्च्युअली सबस्टन्स मध्ये का एंडोथर्मिक आणि एक्झोथर्मिक. येस, एंडोथर्मिक आणि एक्झोथर्मिक आहे. हे बघा मीटिंग जर ऑटोमॅटिक एंड झाली तर तुम्ही लिव्ह झालं तरी चालेल, कारण काय आहे प्रॉब्लेम आहे 3% चार्जिंग आहे, तेवढं जेवढं होईल तेवढं करूया आपण. येस, काय सांगता येईल अजून काय सांग? हिट ऑफ रिएक्शन or what, how we could different एंडोथर्मिक आणि एक्झोथर्मिक. काय एंडोथर्मिक आणि एक्झोथर्मिक काय? What I am asking, what is the meaning of heat of reaction, or it is sometimes called as heat of formation. Heat of formation पण आपण म्हणतो त्याला. Yes, what is heat of reaction? काय असेल heat of reaction जनरली? ओके, सो मीन्स कुठलंही केमिकल ट्रान्सफॉर्मेशन होत असताना, कुठलंही केमिकल ट्रान्सफॉर्मेशन होत असताना जी काही हिट आपण तिथे ऍड करतो किंवा जी काही हिट तिथून रिमूव्ह करतो त्या रिएक्शन मधून किंवा रिमूव्ह होते, तर त्याला आपण काय म्हणतो की बेसिकली हिट ऑफ रिएक्शन असं म्हणतो, किंवा त्याला आपण हिट ऑफ फॉर्मेशन असं पण म्हणू शकतो. सी, हिट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज नॉट पॉझिटिव्ह असं आपण म्हणू शकत नाही, बिकॉज ऑलवेज हिट ऑफ रिएक्शन इज नॉट पॉझिटिव्ह. इन सम रिएक्शन हिट ऑफ रिएक्शन इज निगेटिव्ह ऑल्सो. त्याच्यामुळे हे स्टेटमेंट आपण काय करेक्ट आहे असं सांगू शकत नाही. देर वर 2 सायंटिस्ट नेम्ड ॲज बॉर्कॉट, BORCHARDT, बॉर्कॉट अँड डॅनियल्स. बॉर्कॉट अँड डॅनियल्स ऍक्च्युअली त्यांनी एक स्टेटमेंट मांडलं होतं की एरिया ऑफ द पीक और एरिया अंडर द पीक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हिट ऑफ रिएक्शन. त्यांनी ऍक्च्युअली स्टडी केलाय आणि बरंचसं स्टडी आणि ऑब्झर्वेशन करून त्यांनी एक स्टेटमेंट सांगितलं, म्हणजे एरिया अंडर द पीक इन द DTA कर्व. म्हणजे एक असा जो काही पीक असेल, एरिया अंडर द पीक इन द DTA कर्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हिट ऑफ द रिएक्शन. कुठलं तरी ट्रान्सफॉर्मेशन होत असताना, केमिकल ट्रान्सफॉर्मेशन होत असताना जो असा एक्झोथर्मिक किंवा एंडोथर्मिक पीक येणार आहे त्याचा जो एरिया आहे त्या पीकचा, तर तो पीकचा एरिया काय असणार आहे की दॅट वुड बी हिट ऑफ रिएक्शन. सो म्हणजेच काय की एरिया ऑफ द पीक, इट इज एरिया ऑफ द पीक इन द DTA इज ऑलवेज लिनियर फंक्शन ऑफ द हिट ऑफ रिएक्शन, म्हणजे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हिट ऑफ रिएक्शन. आणि मग त्याने एक स्टेटमेंट मांडलं दॅट इज हिट ऑफ रिएक्शन. हिट ऑफ रिएक्शन, तो त्याने एक एक्सप्रेशन मांडलं ते म्हणजे हिट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, और हिट ऑफ रिएक्शन पर मोल, हिट ऑफ रिएक्शन पर मोल दॅट इज डेल्टा H इज इक्वल टू KA डिवाइडेड बाय N0. Okay, so what is N0 here? So N0 is the initial number of moles of the specimen. Initial number of moles of the specimen. Initial number of moles of the specimen. Then K is the calibration constant. It is the constant, calibration constant. And A is the area under peak. A is the area under peak. K is the calibration coefficient. And A is the area under peak. Okay. And हा जो K आहे, this K is basically calculated as by plotting the graph
आणि मग तुम्हाला काय करायचं आहे, हीट ऑफ चेंज इन हीट ऑफ रिॲक्शन इंटू N0 डिवायडेड बाय ए वर्सेस काय करायचं आहे, टी मॅक्स हा ग्राफ प्लॉट करायचा, याच्यावर तुम्हाला के मिळणार आहे. टी मॅक्स म्हणजे काय की मॅक्सिमम टेम्परेचर तुमचं किती त्या पीकचं आहे ते म्हणजे टी मॅक्स येणार, मॅक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द पीक हा टी मॅक्स असणार आहे. ओके, तर काय करायचं डेल्टा एच इंटू N0 दॅट इज इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स डिवायडेड बाय एरिया अंडर पीक वर्सेस टेम्परेचर. हा जर ग्राफ तुम्ही प्लॉट केला तर त्याच्यावरून तुम्हाला काय मिळणार आहे, के ची व्हॅल्यू मिळणार आहे. ओके, सो हाऊ टू कॅल्क्युलेट द कॅलिब्रेशन कोएफिशियंट के, सो दॅट वी हॅव डिस्कस्ड हिअर. तर जनरली हिट ऑफ रिॲक्शन जे आहे तर त्याच्याविषयी म्हणजे चांगलं स्टेटमेंट मांडलं ते म्हणजे काय की हिट ऑफ रिॲक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया अंडर पीक. म्हणजे ती रिॲक्शन होत असताना जो काही तिथं टीटीए रन केलेला आहे त्या डीटीएचा जो काही तुम्हाला कर्व आलेला त्या कर्वचा जो पीक आहे एरिया आहे तर त्या कर्वचा एरिया जनरली काय की एरिया अंडर द पीक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हिट ऑफ रिॲक्शन. तर अशा पद्धतीने बेसिकली दोन सायंटिस्टने बॉर्कॉट आणि डॅनियल यांनी काय केलं, हिट ऑफ रिॲक्शन जे आहे ती मोजली. आणि जनरली मोजत असताना ऍक्च्युली काय केलंय की बेसिकली त्या पीकचा जो एरिया आहे तो ट्रेस केला आणि त्या पीकवर किती एरिया आलाय ते बेसिकली मोजलेलं आहे. ठीक आहे, सो अगेन द नेक्स्ट ऍप्लिकेशन ऑफ द DTA curve or DTA analysis, that is differential thermal analysis, is determination of the specific heat of the sample. और त्याला आपण काय म्हणतो CP, that is a molar heat capacity, determination of the specific heat of the sample. What is specific heat? Actually बघा डेव्हिड नावाचा एक सायंटिस्ट होता, डेव्हिड हॅड डिटरमाइन दी स्पेसिफिक हीट ऑफ नॅफ्थॅलिन. त्यांनी नॅफ्थॅलिनची एक स्पेसिफिक हीट मोजली होती. व्हॉट इज स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट ऑफ दी नॅफ्थॅलिन. येस, आणि त्यासाठी त्याने एक फॉर्म्युला डिझाईन केला होता, तो म्हणजे CP बार इज इक्वल टू के डॅश बी मायनस ए डिवायडेड बाय DMS इंटू DT. So what is K and K dash? Sorry, K and K dash. So what is K and the K dash? So these are the again constants. These are the again constants. आणि जनरली D जो आहे ती म्हणजे डेन्सिटी ऑफ द सॅम्पल, डेन्सिटी ऑफ सॅम्पल. MS is the mass of the sample, mass is the sample, and DT is the temperature interval or infinitesimal change in the temperature असं म्हणूया, in temperature interval. And small a is the area under curve, area under curve. So what is remain here? Actually here, yes, B काय असेल मग? What is B? Yes, what is B? What is B? काय असेल B? Yes, please. ऍक्च्युअली काय बघा, मोलर हीट कॅपॅसिटी म्हणून आपण CP बार मोलर हीट कॅपॅसिटी आहे ऍक्च्युअली, आणि ते कॅल्क्युलेट करायचं स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी म्हणून आपण ते कॅल्क्युलेट करण्यासाठी डेव्हिडने एक फॉर्म्युला डिझाईन केला बरेचसे स्टडी करून. अँड ही हॅड डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट ऑफ द नॅफ्थॅलिन, अँड फॉर दॅट डिटर्मिनेशन he had represented one formula, that is CP bar is equal to KK dash into B minus A divided by DMS into DT. त्याच्यातला KK dash जो आहे तो कॉन्स्टंट आहे, त्याला आपण कॅलिब्रेशन कर्व ऑफ स्टँडर्ड असं म्हणूया. आणि T जो आहे तो म्हणजे डेन्सिटी ऑफ द सॅम्पल, आणि MS that is the mass of the sample, and DT is the temperature interval, आणि स्मॉल a जो आहे तो एरिया अंडर पीक दिलेला आहे. आता B काय असणार याच्यामध्ये? Yes, B. What would be B? कोणाला काय सांगता येईल का B कसा असेल किंवा काय असेल? Yes, anyone please? What would be B? काय असणार आहे B? How to determine the
किंवा डेव्हिडने जे स्पेसिफिक हीट डिटर्मिनेशन केलं विथ द हेल्प ऑफ DT, त्याच्यात ते बाकीचे जे पॅरामीटर्स आहेत. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेल मी व्हॉट इज द स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट जनरली काय आहे? व्हॉट इज स्पेसिफिक हीट? येस, बघा 1964 ला ऍक्च्युली हे जे काम झालं 1964 ला अमेरिकन केमिकल सोसायटीमध्ये एक पेपर पब्लिश झाला होता याच्यावरती. माझा आवाज येईल का नाही बघा, कारण इंटरनेट कनेक्ट बंद झालेलं आहे, माझा मोबाईल बंद झालेला आहे. सो आवाज येतोय माझा? मी ऑडिबल? मी ऑडिबल? येस नो? माझा आवाज येतोय का? आय थिंक दॅट मीटिंग एंड करावी लागेल.